ਇਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਚ ਕੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਭਗਤ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਤਵਾਲੀਆ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਤਵਾਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ। बैनर पीछे लगा दिते गए जी इंसाफ के इंतजार में। मगर जो लफ्ज मैं हमेशा वरतदा हैगा कि 4-5 दिनों तो बाद दुकाना बंद हो जांदियां ने। अज इस सच की कंध दे विचकार असीं रिकॉर्डिंग करनी सी ते ताले लगे सन ते चाबी लैके ताले खुलवाए, संगत लई भी ताले लगे हुए ने। इंसाफ की गल करते हैं, पिछले 37-38 सालों तो साडे लीडरां ने की कीता। आपां दिखाईए तुहानूं दीवारां दे उत्ते फोटोआं बणीआं ने। मेरे पिछे जिहड़ियां ने तुसीं देखो की होया सी साडे नाल 84 दे विचकार। सड़कों के उत्ते मकानों का वह मलबा जिन्हों अग ला के साड़ दिता गया, लाशां गड्डियां नूं अग लाई गई, किवें को के साडी कौम नूं मारिया गया। और जिस तरीके दे नाल साडे नाल 84 वापरी, कि साडे सिख लीडरां ने ईमानदारी दे नाल अपना पक्ष निभाया। असीं पिछले 38 सालों तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिखां ने देखा कि साडे नाल 84 का जो कतलेआम होया, सानूं सरकारां ने इंसाफ नहीं दिता। मगर कि उस इंसाफ दे विचकार साडे सिख लीडरां ने ईमानदारी नाल काम कीता? शायद नहीं किया। अज तुहानूं असीं उस चेहरे दे नाल मिलवाण जा रहे हैगे। नाम हैगा एडवोकेट सरदार मनजीत सिंह बुटालिया। खास करके उस शख्स दे नाल असीं उचेचा तौर ते अज आए हाँ इस जगह दे उत्ते इंटरव्यू करन दे लई, क्योंकि वो शख्स जिन्हों कदी भी सरकारां ने की मदद करनी सी, साडीआं कमेटियां ने उन्हां दे खिलाफ काम कीते। वो खुलासे अज वो करनगे, वो सच्चाई असीं तुहाडे अगे रखांगे कि 84 तो बाद शुरुआत दे 5-10 सालां साडे कतलेआम पीड़तां दे हक दे विचार किवें साडीआं कमेटियां भुगतियां, किवें ईमानदार वकीलां नूं साइड दे उत्ते कर दित्ता गया। असीं गल करदे आ जी कौम नहीं बोलदी, मगर की जिहड़े इंडिविजुअल वकील सिख सन कि उन्हां ने जदों काम करन दी कोशिश कीती, उन्हां नूं किवें कमेटियां ने ढाह लाई, उन्हां दे खिलाफ किवें केस पाए, किवें उन्हां नूं केसां चों बाहर कर दित्ता कि ईमानदारी दे नाल 84 दे इंसाफ की जिहड़ी जंग हैगी है वो ना लड़ी जा सके। जिवें अज दी डेट असीं तुहानूं दस्सिया पिछले कुछ समय दे अजमेर सिंह रंधावा नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और SGPC दे वल्लों ऑफिशियल धमकियां दित्तियां गईयां। साडे लफ्ज नहीं ने, अजमेर सिंह रंधावा की गल हैगी है। गुरुद्वारा डोंगमार साहब के केस चों बाहर कड्ढण दे लई बकायदा पैटिशन पाई गई है हाई कोर्ट के अंदर, सिक्किम के अंदर, कि इन्हां नूं बाहर कढ दित्ता जावे अजमेर सिंह रंधावा नूं। जो काम अज साडे इतिहासिक गुरु घरां दे केसां दे विचकार साडीआं कमेटियां कर रही ने, 84 दे वेले इन्हां दा की रोल सी, वो खुलासे करन दे लई अज उचेचा पहुंचिया। मैं कैमरामैन वीर नूं कहांगा एक बार आपां थोड़ा जिहा अगे चल के दिखाईए वो हालात जिहड़ी इत्थे सेमीनार ते बना दिते गए हैगे ने। सच की कंध, गड्डियां सड़दियां होईयां, तुसीं कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल तुसीं देख रहे हो स्क्रीन दे उत्ते।
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾਮ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਚ ਕੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਰਕ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੋਗਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੋਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਲਾਨਤਾਂ ਵੱਜਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਹੀਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਵਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10 ਨਵੰਬਰ 2021, 4-5 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 84 ਦੇ, ਮਗਰ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਉਸ 84 ਉਸ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 38 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਯੋਗ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਗਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਲੀਆ, ਉਹ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ, 84 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ 75 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ 79 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 80 ਜੂਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਰਿਹਾ 84 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅੱਜ ਤੱਕ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਡੋ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।
ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ FIR ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ FIR ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ FIR ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 2-3 ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਸੌਂਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਵਕੀਲ ਸਾਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਪੂਲਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 49 ਵੈਸਟ ਐਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਜੇ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਸਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ, ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਕਰਨਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੂਸਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਂਡ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰਨਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 21 ਫਾਈਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਾਨਪੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 20,000 ਮੰਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20,000 ਦਿਓ, 20,000 ਕਹਿੰਦੇ। ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਕੋਲ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਸ। ਕਰਨਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਤਾਲੀਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਜਨ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਟੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਜੀ ਆਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਨਾ, RL ਗੁਪਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਕੀਲ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 76 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਤਾਲੀਆ ਤੂੰ ਐਸੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੋ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਨ ਹੈਗੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਕਿੰਦੇ ਅਗੇਂਸਟ HK ਭਗਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਟਕਡੂਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਤਨਾਮੀਵਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਟਕਡੂਮਾ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜੱਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਮਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ HK ਭਗਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਊਨ। ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਟਾਊਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਗਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ।
ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਨੋਇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਆਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਮਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪੂਰ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 4 ਮੂਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਟਨੈਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਭਗਤ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਭਗਤ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਤ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਵਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਿੱਤ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 1996 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। 96 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ 96 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 96 ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਕੀ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੇਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫਸਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 3 ਵਕੀਲ ਸਾਂ ਸਾਰੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ, ਕੀ ਉਹ ਉਨ 3 ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅਨਨੈਸਰੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੱਖ? ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂ, ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ। ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਾ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਗ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਕੌਣ? ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੰਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਟਮਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦਾ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਸਾਈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ 7 ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੋਰਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨਾ 10:30 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਤੌਲੀਆ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਤੌਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 90% ਮੇਰਾ ਨੋਇਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਰੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ? ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਖਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਪੜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ WSA ਨਾਲੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਨ ਹੈਗੇ ਬੰਬੇ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਬਟਾਲੀਆ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਮ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ। ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 1% ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿਕਚਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੀ ਨੇ, ਨਸ਼ੀੜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਿਕਚਰ? ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਸ ਐਡਿਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਲੱਗ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੜਾ ਗੁਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੌਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਡੋ ਹੈਗੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ 'ਚ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਸੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 300-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬੰਬ ਚਲੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬੰਬ ਕੇਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਫਰੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲਮਕਾਓ ਨਾ ਉਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲਮਕਾਇਆ, ਕਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਕਦੀ 30,000, ਕਦੀ ਕਟਕੜਨੂਮਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ 45 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਤਾਲੇ ਜੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਉਸ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਨਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਤਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਛੱਡਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੇਸ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੋੜੋ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਤਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਹੀ 'ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੂੰਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ RSS ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਤੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਝ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ RSS ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ BJP ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 77 ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਕੜੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 24-25 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਕੇਲਾ ਸਵਾਲ, 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੱਤ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬੰਨਿਓ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਹਕੀਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 84 ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 84 ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ 11 ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ UN ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਝੰਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਅੱਜ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 2-4 ਮੇਰੇ ਖਾਬੜੀ ਵੀ ਪੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ UN ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਬੈਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ UN ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਲੈਕਾਰਡਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਤਾਰੋ 2 ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਤਰ ਗਏ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਣ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਉਂਗੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੀਤੇ 84 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਨੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਮਧੂਬਨ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਮੂੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 6 ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੋਡੀਆਂ। ਤੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਨਵਈਆ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ 30 ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਹੂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮੈਂ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਕੌਣ? ਪੰਨੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੇਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਟਾੜਾ ਲਗਾਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जैन थी जज, वो तुर गया, कहना बुताली साहब आप क्या कह रहे हो? मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने कहा आपने ये जो वर्ड है खालिस्तान, इसको डाइसेक्ट करके देखा क्या मतलब है? खालिस्तान मीन खालिस्तान, लैंड ऑफ प्योर वन। मैं क्या आप इसको राम राज्य कहते हो, हम इसको हम खालिस्तान कहते हैं। मेरे हिसाब से तो सारे हिंदुस्तान को खालिस्तान बना दो। उसने जज ने वो खालिस्तान का जरा सी नेहरा जो टाड़ा लगा रहा सी, उन्हें टाड़ा तोड़ी। उस तो बाद बंदे बरी किए कोर्ट। बिल्कुल संगत जी, जज्बात अपनी जगह ने। हुण असीं अपने प्रोग्राम नूं समाप्ति वल लैके जाइए। जिस जगह के उत्ते बैठे हैं, सोच एक सी कि 84 के इंसाफ के खुलासे करिए।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 ਦੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਲੀਆ ਤੋਂ ਜੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।